अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं क़दर याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। मावेस्ट पार्टी को भारी झटका, 71 मावेस्ट हथियार डालकर हुए सरेंडर। आदिलाबाद में BRS को बड़ा झटका, 3 वार्ड सुदूर कांग्रेस में शामिल। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर किया। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ के साथ मसावात चाहिए, हुकूक़ के लिए जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। CITU रियासती सेक्रेटरी पद्मश्री का बयान। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद के मुस्लिम अक़लियती इलाक़ों की तरक्की को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ज़हीर रमज़ानी शिकायत, लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर व म्यूनसिपल स्पेशल ऑफिसर रालेश्वर का आदिलाबाद बीफ मार्केट दौरा, सहूलियात की फराहमी का लिया जायज़ा। और अब खबरों की तफसील। माओवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में 71 माओवादियों ने हथियार डाल दिए। इनमें 50 मर्द और 21 ख़वातीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें से 30 अफराद पर 64 लाख रुपये इनाम था। बच्चों सुनो, अपनी महिला को आपके दोस्त को रख रहे हैं कितने भी हैं 70। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं बस्तर रेंज में पूना मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन तक की जो योजना है एवं जिला दंतेवाड़ा का लोन वराटू अभियान के तहत आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 71 में से 30 जो माओवादी उन पर इनाम है। टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम है और विभिन्न जगह के माओवादी हैं। पश्चिम मतलब जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ से आत्मसमर्पण किया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत ही बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी नक्सल उन्मूलन अभियान है वो ऑपरेशंस हो और साथ ही में जो हमारा कम्युनिटी आउटरीच है, जिसके तहत हम लोग ऑपरेशन के तहत भी हम लोग कई बार उनको बताते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति है उसके तहत उनको आत्मसमर्पण करने पर लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम अगर मैं बताऊं तो जो भी आत्मसमर्पण करता है तो उसको प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये दी जाती है। इसके साथ साथ हम लोग उनका ट्रेनिंग का भी प्रावधान है कौशल विकास के तहत। जो भी उनको लगता है कि ये एक स्किल है जो हमें होना चाहिए, चाहे वो खेती किसानी से हो या कारपेंट्री, मिस्त्री या अन्य किसी भी जगह का हो, तो उसके लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है प्रशासन के साथ मिलकर और ट्रेनिंग के पश्चात उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। साथ ही में मेरा आप लोगों के माध्यम से भी हमेशा अपील रहा है, आप लोगों की तरफ से भी गया है कि जितने भी माओवादी हैं अब जो उनकी विचारधारा है वो एकदम अंतिम स्टेज पर है। विचारधारा में तो वैसे ही उनकी खोखली है और जिस तरीके से आत्मसमर्पण हो रहा है तो उससे ये और जाहिर भी हो जाता है। खम्मम रूरल मंडल के आरेमपुला गांव में इंदिरा अम्मा मकानात का इफ्तिताह हुआ। वज़ीर श्रीनिवास ने मुस्तफ़ीदीन के घरों का इफ्तिताह किया और उनके साथ खाना भी खाया। इन्होंने कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी में अपना मकान बनवाना सबसे बड़ी खुशी है। साबिक़ा BRS हुकूमत ने मकानात फराहम नहीं किए, लेकिन अब रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत भर में 4 लाख से ज़ायद मकानात तामीर किए जा रहे हैं।
పేదోళ్ళకి మంచి చేయాలనే తాపత్రయపడే శాఖల్లో ఒక శాఖ అయిన ఈ ఇళ్ల కార్యక్రమం, హౌసింగ్ కార్యక్రమం శాఖ నాకు వచ్చింది. ఈ శాఖ మంత్రిగా నేను బాధ్యతలు తీసుకునేటప్పుడు అంతకుముందు రాష్ట్ర విభజన జరగక ముందు సుమారు 25 లక్షల ఇళ్లు ఆనాడు మన ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వంలో పేదోడి కల నెరవేరే విధంగా కట్టారు. రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత 10 సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఇళ్లు కట్టడం అట్లా వదిలేయండి, ఆ డిపార్ట్మెంట్ ని ముక్కలుగా చిన్న పీలికలుగా చీల్చి చెండాడి హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది లేకుండా ఆనాడు మహాప్రభు ఆ దొరవారు చేశారు. ఈ శాఖ మంత్రిగా నేను అయిన తర్వాత ఏవైతే వాగ్దానాలు చేశామో, ఏవైతే హామీలు ఇచ్చామో, ఇచ్చిన హామీలలో ఈ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కార్యక్రమం ప్రతిష్టాత్మకంగా పేదోడి కళ నెరవేరే దాంట్లో భాగంగా ఇల్లంటే ఏదో పునాదులు తీసి 4 ఇనుప సొమ్ములు పెట్టి ఒక గంపడ కంకర, ఒక గంపడ ఇసుక, ఒక అరకట్ట సిమెంట్ వేసి కడితే ఇల్లు కాదు. ఒక 100 ఇటుకలు పెట్టి పేర్చి 2 దారబంధాలు పెట్టినంత మాత్రంలో అది ఇల్లు అయిపోదు. ఇల్లుకి అర్థం పేదవాడి ఆత్మ గౌరవం, పేదవాడికి ఒక భరోసా, పేదవాడికి ఒక ధైర్యం. ఆ ఇల్లు ఇవ్వాలని, ఆ పేదోడి భరోసాని భుజము తట్టి మేల్కొల్పాలని ఆనాటి ప్రభుత్వులకి కనీసం జ్ఞానం లేదు. నిజంగా ఆ 10 సంవత్సరాలలో సంవత్సరానికి 1 లక్ష ఇళ్లు పేదోళ్ళకి కట్టించుంటే ఆ 10 సంవత్సరాలలో ఆనాటి ధనిక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక 10 లక్షల ఇళ్లు కట్టించి ఉండేవాళ్ళు. కానీ आदिलाबाद शहर में बीआरएस को बड़ा धचका लगा जब 3 वार्ड सुदूर ने पार्टी को खैर बात कहकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस में वार्ड नंबर 18, 19 के सुदूर और इसी तरह वार्ड नंबर 15 की सदर ने कांग्रेस ज्वाइन किया। उनके अलावा शेख इस्माइल, शेख रफीक व दीगर ने भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर तमाम का खैर मकदम किया। शेख चांद पाशा डिस्ट्रिक्ट याचर, शेख मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट अकबर మన పార్టీలో ఉన్నది అవసరం లేదు. बीआरएस पार्टी నుంచి వార్డ్ నంబర్ 18 ప్రెసిడెంట్, వార్డ్ నంబర్ 19 ప్రెసిడెంట్ లంకా కార్తిక్ గారు, ఎండి మతీన్ గారు, వీళ్ళిద్దరు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరికతో 2 వార్డులలో బీఆర్ఎస్ ని మొత్తం ఖాళీ చేసినాం.
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు బలీయమైనటువంటి శక్తిగా రూపుదిద్దుకుంది. ఈరోజు దూదేకుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు షేక్ ఇస్మాయిల్ గారు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి షేక్ రఫీక్ గారు, మహిళా ప్రెసిడెంట్ షేక్ షబానా బేగం గారు, జనరల్ సెక్రటరీ ఖతీజా గారు కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి స్వాగతం సుస్వాగతం. కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబోళ్ళని కాపాడుకునేటువంటి పార్టీ. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈరోజు లంకా కార్తీక్ గారు, ఎండి మతీన్ గారు, అలాగే జిల్లా దూదేగుల సంఘం అధ్యక్షులు ఇస్మాయిల్ గారు ఎవ్వరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వచ్చినా నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాల్ని నమ్మి ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరవచ్చు. నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా నేను మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటా అనేటువంటి మాట ఇస్తా ఉన్నా. అలాగే రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడానికి, రేవంత్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ఒకసారి రేవంత్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీలకు వచ్చినా వాళ్ళని నేను కాపాడుకుంటా, తప్పకుండా అందరినీ కలుపుకపోతానని మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీరందరూ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంది సీనన్న ఉన్నాడు ఆదిలాబాద్లో, కాంగ్రెస్ పార్టీకి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆఫీస్ ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఎవరు వచ్చినా కూడా బుక్కెడు పువ్వ పెట్టిన తర్వాతనే మిమ్మల్ని పంపిస్తా. ఖాళీ కడుపున కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఖాళీ కడుపున పోవడానికి వీల్లేదు. ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాల్ని నమ్మి వచ్చినా వాళ్ళందరినీ గుండెలో పెట్టుకుంటా, వాళ్ళందరినీ కాపాడుకుంటా, వాళ్ళందరినీ కూడా సంరక్షించుకుంటా, అందరినీ కలుపుకపోతారని మీ అందరికీ మాటిస్తా ఉన్నా. మీరెవ్వరు అధైర్యపడాల్సిన పని లేదు. మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి కందిసిన రక్షణ కవచం లాగా, సుదర్శన చక్రం లాగా ఆదిలాబాద్ లో మీ బిడ్డ ఉంటాడు. మీరెవ్వరు కూడా మరొక మాట మీ మనసులో పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. మీ అందరినీ కాపాడుకోవడానికి నేనున్నా. ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చినా ఆహ్వానిస్తాం, కాపాడుకుంటాం. మరొక మాటకు దీంట్లో తావు లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాల పట్ల, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆచరణ పట్ల, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడియాలజీ నమ్ముకొని ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావచ్చు. మీ అందరికీ అండగా ఉంటా. साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन व कांग्रेस लीडर ज़हीर रमज़ानी ने ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद को एक मकतूब रवाना करते हुए मुस्लिम अक़लियती इलाक़ों बिलख़ुसूस खानापुर, बक्कलगुड़ा, शांति नगर में बुनियादी मसाइल पर तवज्जो न देने की सख्त शिकायत की थी। इन्होंने निशानदही की कि पीने के पानी की शदीद क़िल्लत, ड्रेनेज की अबतर हालत, कब्रिस्तानों की अदम देखभाल और बिलख़ुसूस बीफ मार्केट की तामीर व सहूलियात की फ़राहमी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ज़हीर रमज़ानी ने अपने मकतूब में कहा कि मिशन भागीरथी के तहत पानी की सरबराही का कोई क़ातिर ख़्वा इंतज़ाम नहीं है। कई बार नुमाइंदगी के बावजूद म्यूनसिपल हुक्काम ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह बीफ मार्केट की तामीर के सिलसिले में कई मरतबा हिदायत दी गई, लेकिन काम का आगाज़ नहीं हुआ। इसी तनाजुर में आज बरोज़ चारशंबा लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर और म्यूनसिपल स्पेशल ऑफिसर राजेश्वर ने म्यूनसिपल कमिश्नर CBN राजू के हमरा बीफ मार्केट का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने बाउंड्री वॉल, मलगियात की दुरुस्तगी, साफ़ सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात का जायज़ा लिया। ज़हीर रमज़ानी ने एडिशनल कलेक्टर से कहा कि रियासत के दीगर अजला में बीफ मार्केट को मॉडल बीफ मार्केट में तब्दील किया गया है, मगर आदिलाबाद में इसको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से रात के औक़ात में जंगली जानवरों की आमदोरफ्त बढ़ गई है और सफाई सुथराई का कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं है। इन्होंने मुतालबा किया कि आदिलाबाद बीफ मार्केट को भी जल्द अज जल्द मॉडल बीफ मार्केट बनाया जाए, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए यकीन दिलाया कि एक रिपोर्ट तैयार करके ज़िला कलेक्टर को रवाना की जाएगी और मंजूरी मिलते ही कामों का आगाज़ किया जाएगा। గతంలో గౌరవ కలెక్టర్ గారి దృష్టికి ఇన్కంప్లీట్ వర్క్ విషయంలో తీసుకొచ్చారు. ఆ సారా దేశంలో మనకి ఈరోజు విజిట్ చేయడం త్వరలో దీన్ని పూర్తి చేసి శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కారం అనేది మున్సిపాలిటీ పక్షాన దీన్ని ఏ రకంగా శాశ్వతంగా కంప్లీట్ చేసి పర్మనెంట్ బేస్డ్ అందించాలనేది ఆలోచన ఉంది. ఆ రకంగా పూర్తి చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటాం. తర్వాత ఇక్కడ కొంత ఇన్కంప్లీట్ వర్క్స్ చెప్పారు, ఆ రిమైనింగ్ ఎస్టిమేషన్స్ కూడా చేసి ప్రభుత్వానికి ప్రపోజల్ పంపి అవి శాంక్షన్ ఇప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేసి ఒక 1 వీక్లో వర్క్ స్టార్ట్ చేసినట్టు ప్లాన్ చేస్తాం. CITU रियासती सेक्रेटरी पद्मश्री ने कहा कि ख़वातीन मज़दूर मर्दों के बराबर तमाम शोबों में काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन पर इम्तियाज़ और जिनसी हरासानी बढ़ती जा रही है। आदिलाबाद शहर में ऑल इंडिया ख़वातीन मज़दूर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हमें इम्तियाज़ और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद को तेज़ करना होगा।
కామ్రేడ్ విమలానందదేవి గారికి, జోహార్ కామ్రేడ్ విమలానందదేవి గారికి, పోరాడదాం మహిళా హక్కుల సాధనకై, పోరాడదాం మహిళా హక్కుల సాధనగా, పోరాడదాం వివక్షకు వ్యతిరేకంగా. వాళ్ళని కొట్లాడే స్థాయికి రోజు పరిపాలన కూడా అనేక రెట్లు పెరగడం మనం చూస్తున్నాం. ఇవన్నీ మన సిఐటి నినాదమే ఐక్యత. ఐక్యత అంటే ఎవరైక్యత? కార్మికులలో 30% పైగా మహిళలు ఉన్నారు. మరి ఆ మహిళలందరి సమస్యల గురించి పట్టించుకోవాలంటే ఏంటో దానివల్ల ముందు మన సిఐటి రాష్ట్ర మహాసభలు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా సిఐటి మహాసభ అక్టోబర్ 17వ తారీఖు నాడు, అంగన్వాడీ మహాసభ అయితే అంగన్వాడీ విషయాలు మాట్లాడుతున్న ఆశా మహాసభ. ఈరోజు మనందరం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న శ్రామిక మహిళల సంబంధించిన అనేక అంశాన్ని మాట్లాడుకుని రాబోయే రోజుల్లో మనకు మన సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఏమేమి పనులు చేయాలి అనేది ఒక నిర్ణయించుకోవడానికని ఈ రోజున ఇక్కడ హాజరయ్యాం. ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు అర్జున, కార్యదర్శి కిరణ్, అలాగే అంగన్వాడీ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ వెంకటమ్మ గారు, మిగిలిన నా తోటి నాయకులు, ఈ సమావేశానికి హాజరైన సోదరిమణులందరికీ ముందుగా సిఐటియు రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. ఇప్పుడే మనము విమలానందదేవి గారికి జోహార్ అర్పించాం, పూర్ణాలు చేశాం. ఏంటో ఆవిడ ప్రత్యేకత చాలా మంది ఉన్నారు కదా, మరి ఇవాళ ఆవిడే ఎందుకు మనం తలుచుకుంటున్నాం, ఆవిడకే ముందు ఎందుకు గౌరవించాము అంటే మనలాగా పనిచేసే దేశవ్యాప్తంగా లక్షల కోట్లాది మంది శ్రామిక మహిళలు ఎవరైతే బయటకు వచ్చి ఉపాధి కోసం పనిచేస్తున్నారో ఆ పనిచేసే క్రమంలో వాళ్ళకి కనీస వేతనాలు లేవు, సరైన సమానమైన సమానత్వం లేదు, గౌరవంగా పనిచేసే అవకాశం లేదంటే పని ప్రదేశంలో గౌరవం లేదు, మహిళలని వివక్ష ఎదుర్కొంటున్నారు. దాంతో పాటుగా అనేక లైంగిక వేదికలు ఎదుర్కొంటున్నారు, ప్రమోషన్లలో వివక్ష ఎదుర్కొంటున్నారు, పని భాగం ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి అనేక రకాలైన చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్క రంగానికి, ఒక్కొక్క యూనియన్కి ఒక్కొక్క గోస. మరి వాటన్నింటి గురించి 50 ఏళ్ల క్రితమే కామ్రేడ్ విమలానందదేవి గారు మా గురించి గొంతెత్తి మాట్లాడారు. आदिलाबाद कांग्रेस इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस में शामिल होने वाले नूर बादशाह ब्रादरी के रहनुमाओं के साथ रेवंत रेड्डी और जुबिली कृष्ण राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, కంది సీనన్న గారి నాయకత్వం, జై కేఎస్ఆర్. కంది సీనన్న గారి నాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ, రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, కంది సీనన్న గారి నాయకత్వం, కంది సీనన్న గారి నాయకత్వం, జై కాంగ్రెస్. రేవంత్ అన్న గారి నాయకత్వం, రేవంత్ అన్న గారి నాయకత్వం, కంది సీనన్న గారి నాయకత్వం, కంది సీనన్న గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. కొంచెం ఎదురుగా మేడం రండి రండి. జై కాంగ్రెస్. ప్రెసిడెంట్ గారు ఈరోజు దూదేకులకి అత్యంత నిరుపేదలైనటువంటి దూదేకులకు సబ్సిడీ కింద 1,00,000 రూపాయల వరకు గ్రాంట్ని ఇవ్వడం ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం. ఈరోజు దూదేకులకు స్కూటీని ఇవ్వడం ఉచితంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతోనే సాధ్యమైంది. ఈరోజు వారందరూ కూడా ఎంతో అభిమానంతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. అలాగే వారెంతో అభిమానంతో జిల్లా దూదేకుల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి, అలాగే మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి దూపల్లి కృష్ణారావు గారికి, గరీబోళ్ళ పాలిట
దేవత కాంగ్రెస్ పార్టీ, గరీబోళ్ళని ఆదుకునేది, దూదేకుల్ని ఆదుకునేది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. జై కాంగ్रेस। राज्य संगम आदिलाबाद टाउन सेक्रेटरी विनोद ने ऐलान किया कि 26 सितंबर को चाकली आइलम्मा जयंती तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएंगी। इस मौके पर अवाम और तंजीमों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। जय रजका, रजकुल ऐक्यता, रजकुल अमर है, विट्ठल ऐलम्मा अमर है, विट्ठल ऐलम्मा अमर है, विट्ठल ऐलम्मा अमर है, विट्ठल ऐलम्मा अमर है। जय रजका अमर है, विट्ठल ऐलम्मा अमर है। जय रजका, जय रजका, रजकुल ऐक्यता, रजकुल अमर है, विट्ठल ऐलम्मा अमर है, विट्ठल ऐलम्मा अमर है, विट्ठल ऐलम्मा अमर है, विट्ठल ऐलम्मा अमर है। తెలంగాణ పోరాట యోధురాలు చిట్యాల ఐలమ్మ యొక్క జయంతి కార్యక్రమం ఈ నెల 26వ తేదీ నాడు శుక్రవారం రోజు ప్రభుత్వం అధికారికంగా జరుపుతుంది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి మన గౌరవమైనటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మన స్థానికమైనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు మరియు మంత్రి గారు, అలాగే ఇతర రాజకీయ ప్రతినిధులు, అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు, అలాగే మహిళా సంఘాలు వీళ్ళందరూ కూడా రావడం జరుగుతుంది. సో యావత్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాసులకు తెలియజేసేది ఏమనగా శుక్రవారం రోజు పొద్దున 9 గంటలకు బైక్ ర్యాలీ ఉంటుంది. స్థానిక రిమ్స్ నుంచి మొదలై అన్ని కూడళ్ళు గడుపుకొని అన్ని విగ్రహాలకు పూలమాలలు సమర్పించి వందనాలు సమర్పించి తిరిగి అక్కడికి చేరుకొని 10 గంటలకు జిల్లా కలెక్టర్ గారు మన స్థానికంగా ఉన్నటువంటి విగ్రహానికి, ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూలమాలలు నివాళులు అర్పించి జయంతి కార్యక్రమాలను స్టార్ట్ చేస్తారు. అలాగే అక్కడ నుంచి ఆర్ఎస్ భవన్ లోపల, ఆర్ఎస్ గార్డెన్ లోపల మనకు ఈ కల్చరల్ కార్యక్రమాలు అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి నేను సమస్తంగా ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ వాసులకు తెలియజేసేమనగా మీరందరూ కూడా తెలంగాణ పోరాట యోధురాలు ఐలమ్మ జయంతిని పురస్కరించుకొని జరిగే కార్యక్రమాల్లో అందరూ పాల్గొని నేను విజయవంతం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. అలాగే మండలాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులకు, అలాగే మన రజక ముద్దుబిడ్డలకు తెలియజేసేదనగా మీరు పొద్దున్నే కార్యక్రమాలు ముగించుకొని మన డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో జరిగేటువంటి కార్యక్రమానికి అందరూ హాజరు కావాలి. అలాగే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా తమ తమ షాపులు బంద్ చేసేసుకొని, అలాగే ఎలాంటి కార్యక్రమాలకు వెళ్లకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాం. బీసీ సంఘాల నాయకులకు కూడా కోరేది ఏమంటే మీరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ముందుండి పాల్గొని బీసీ సంఘంగా ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు, జనరల్ సెక్రటరీ కావచ్చు, అన్ని సంఘాలకు తెలియజేయాల్సిందిగా వినవించుకుంటున్నాం. रेणुका सीमेंट फैक्ट्री के मुतासिरा किसानों को मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया गया। किसान लीडर बंडी दत्तात्रेय ने कहा कि फी एकड़ 40 से 50 लाख रुपये मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। రైతుల ఐక్యత, రైతుల ఐక్యత, ఎకరానికి 50 లక్షల రూపాయలు, 50 లక్షల రూపాయలు, 50 లక్షల రూపాయలు, 50 లక్షల రూపాయలు చెల్లించకుండా మా భూములు, 50 లక్షలు చెల్లించకుండా మా భూములు, ఉత్తర్వులు, రైతులపై ఇంత ఘోరమా? సిక్కు సిక్కు ఇంత ఘోరమా? రైతులపై ఇంత ఘోరమా? రైతుల ఐక్యత, రైతుల ఐక్యత, ఎకరానికి 50 లక్షల రూపాయలు, 50 లక్షల రూపాయలు. రేణుకా సిమెంట్ పరిశ్రమలో భూములు కోల్పోయినటువంటి రైతాంగం గత కొంతకాలం నుంచి పోరాటం అనేటువంటి చేస్తా ఉన్నారు. వాస్తవంగా అక్కడ ఎకరానికి 8,59,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది. గతంలో ఆడియో నోటీసులు ఇస్తే ఈ భూములు మేము ఇవ్వమని, ఆ భూములు మేము ఇవ్వము, మేము ఉపాధి కోల్పోయే పరిస్థితి ఉన్నది, మేము చిన్న సన్నకారు రైతులు ఉన్నాము, 50 లక్షల నష్టపరిహారం ఇస్తేనే తప్ప మేము భూములు ఇవ్వమని చెప్పి మొదట్లో ఆర్డీఓ గారికి దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆ భూమిని పరిశీలించమని చెప్పాము. అసలు భూములు పరిశీలించలే, అసలు గ్రామ కమిటీ గ్రామ సభలు నిర్వహించలే, ఏ రకంగా నిర్వహించకుండా
భూముల్ని ఈ నోటీసులు జారీ చేయడం అనేటువంటిది చట్ట విరుద్ధంగా నేరం అని చెప్పి మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. అధికారులు అది ఆలోచించాలా. ఎందుకనంటే రైతులని సమాచారం అడగకుండా ఆ రకంగా వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్న సరైనది కాదు. రెండో విషయం ఏంటిదంటే ఒకళ్ళు ఎకరం 2 ఎకరాలు ఉంటే 10 గుంటలు తక్కువ, 5 గుంటలు తక్కువ, 6 గుంటలు తక్కువ సరిగ్గా సర్వే చేసినటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు. అందుకనే ఆ రకంగా ఏదైతే భూములు ఏదైతే మేము ఇవ్వమని చెప్పి రైతాంగం నిర్ణయించుకున్నారో మీరు ఏదైతే మొన్న ఇచ్చినటువంటి నోటీసులలో 8,59,000 రూపాయలు ఇవ్వడం 59,000 ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి ససేమిర రైతాంగం ఒప్పుకుంటలేరు. మేమంతా పేద రైతులము, మాకు గిట్టుబాటు కాదు, మాకు జీవన మరణ సమస్యగా మారింది. ఎందుకంటే ఉపాధి కోల్పోతాం. సంవత్సరానికి 2 పంటలు వండేటటువంటి ఆదిలాబాదు సాత్రాల ప్రాజెక్టు నీళ్ళు వచ్చేటటువంటి భూములు కొంతమంది ఇచ్చిందని చెప్తున్నారు. అది బండల భూమి కాబట్టి వాళ్ళు ఆ రకంగా ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది. వీళ్ళు 2 పంటలు పండుతుంది కాబట్టి ఈ భూమి ఇవ్వడానికి లేదు. ఈ భూమికి మార్కెట్ విలువ 40 నుంచి 50 లక్షల వరకు అనేటువంటిది ఉన్నది. మీరు 50 లక్షలు చెల్లిస్తే ఖచ్చితంగా రైతాంగం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. లేని ఏడల ఈ భూములు ఇవ్వము. మీరు అసలు అక్కడ ఆ భూములకు రాకుండా మేము అడ్డుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. అందుకనే ఇప్పుడున్నటువంటి అధికారులు ఆలోచించాలి. గతంలో కలెక్టర్ గారికి కూడా మాట్లాడినాం, మీరు కోర్టుకు వెళ్తే వెళ్ళొచ్చని అన్నాము. ఇప్పుడు కూడా కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నోటీసులు పంపించడం ఎందుకు, మీరు ఉపసంహరించుకోవాలా ఆర్డీఓ గారు ఈ నోటీసులు అని చెప్పి మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. आदिलाबाद के रामनगर कॉलोनी के शक्ति काली माता दरबार के मुंतजिमीन ने कांग्रेस इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दावत दी कि वो शरण नवरात्रि तकारीब में शिरकत करें। కాళికా మాత నిలబెట్టినట్టుగా రండి రండి రండి. आदिलाबाद के बादशाह रक्षक ने ऐलान किया कि 28 सितंबर को चलो दुर्गा माता मंदिर पदयात्रा होगी। यह यात्रा शाम 5 बजे कन्या कपूर महेश्वरी मंदिर से शुरू होगी। बोलो भवानी माता की जय, बोलो जय जय श्री राम। ఈరోజు కన్యాకా పరమేశ్వర్ టెంపుల్లో పాదయాత్ర వైశ్య రక్షక్ దల్ ఏదైతే ప్రతి సంవత్సరం మన టెంపుల్ నుంచి దుర్గాదేవి టెంపుల్ వరకు పాదయాత్ర చేస్తారు. గత 5 ఇయర్స్ నుంచి వీళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇదేంటంటే అన్ని మన హిందూ సమాజం, హిందూ బంధువులందరికీ ఇది ఒక సూచన ఏమంటే ఇది కేవలం ఆర్యవస్త సంఘం అని కాదు, మన హిందూ బంధువులందరూ పాల్గొనాలి దీంట్లో పాదయాత్ర. ఎందుకంటే చాలామంది కేలాపూర్కు వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది పాదయాత్రలో.
ఎందుకంటే ఆటంకాలు వస్తున్నాయి, ఎన్నో మనం చూస్తూనే ఉంటున్నాం. అందుకనే వీళ్ళు ఏదైతే ప్రతి సంవత్సరం పెడుతున్నారో చాలా చాలా పబ్లిక్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు. అలాగే 28 రోజున సాయంత్రం 5 గంటలకు స్థానిక కన్యాకా పరమేశ్వర టెంపుల్ నుండి పాదయాత్ర స్టార్ట్ అవుతుంది. మన దుర్గాదేవి టెంపుల్ వరకు ఎండ్ అవుతుంది. కావున పిట్టలవాడ దుర్గాదేవి టెంపుల్ కావున మన ఆదిలాబాద్ పట్టణ హిందూ బంధువులందరూ అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని జయప్రదం చేయగలరని నా యొక్క మనవి. कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैंप से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. మమకారం ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది, నీ సాయం పొందని రెవ్వరు చిన్న బిడ్డ. बेला मंडल में नए एमपीडीओ श्रीनिवास ने अहदा संभाला। अवामी नुमाइंदों और अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया।
అందరికీ నమస్కారం. నేను ఇంతకు పూర్వం గాదిగూడ మండల పరిషత్ అభివృద్ధిగా పనిచేశాను. అయితే డిప్యూటేషన్పై నేడు బేల మండలంలో జాయిన్ అయినాను. బేల మండలం ప్రజలందరికీ విన్నవించినది ఏమంటే, నేను ఈ బేల మండలంలో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ అభివృద్ధిలో పాల్పంచటకు ప్రజలందరూ నాకు సహకారం అందించాలని కోరనేది. ఏ ఇబ్బంది అయినా ఏదున్నా కానీ ఎల్లప్పుడూ నేను ఈ బేల మండలంలో అందుబాటులో ఉంటానని తెలియజేయనేది. అలాగే రేపు ఈజీఎస్ సంబంధించిన ప్రజావేదిక కార్యక్రమం ఉన్నది కాబట్టి దానికి కూడా సంబంధించిన వ్యక్తులందరూ హాజరు కావాలని కోరినది. निर्मल जिला पुलिस ने जिस्म फरोशी और रेत माफिया पर कारी ज़र्ब लगाई है। एसपी जानकी शर्मिला ने मीडिया को बताया कि निर्मल के एक मकान से 2 ख़वातीन और एक शख्स को जिस्म फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इसी तरह महाराष्ट्र के धर्माबाद से स्मगल शेख रऊफ को भी पकड़ा गया, जो 6 अजला में रेत और राशन चावल की स्मगलिंग कर रहा था। స్మగ్లర్ ఉన్నాడు. అతను ఇతని దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడు. తిరిగి రిటర్న్ ఇవ్వకపోతే మన బైన్సాకి సంబంధించిన ఇబ్రహీం అనే వ్యక్తి, ఇతను కలిపి రైస్, వీళ్ళందరూ కలిపి తాహిర్ని కిడ్నాప్ చేసి చంపడానికి ప్రయత్నించారు. ఇబ్రహీంకి ఈ రోజు సుపారీ ఇచ్చి అతన్ని ఎత్తుకెళ్ళి చంపడానికి ట్రై చేసినందుకు మనం ఆల్రెడీ నిర్మల్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు బుక్ చేశాము. ఈ కేసుకి సంబంధించి ఇతన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. రిమైనింగ్ కేసెస్లో కూడా అతనికి అరెస్ట్ చూపిస్తాము. ఇతని మీద రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది, అలాగే గ్యాంగ్ ఫైల్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. నిర్మల్ జిల్లాలో అదే నిర్మల్ టౌన్లో ఒక పెద్ద వ్యభిచారం ర్యాకెట్ని పోలీసులు ఛేదించడం జరిగింది. మన ఏఎస్పీ రాజేష్ మీనా స్వయంగా దీంట్లో పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఈమె పేరు నాఫీస్ బేగం. ఈమె ఒక ఇంటి దగ్గర తీసుకుని అక్కడ చాలామంది అమ్మాయిలు తీసుకొని వచ్చి వారి ద్వారా వ్యభిచారం చేస్తూ ఉంది. సో దీనికి సంబంధించి మనకి దొరికిన కన్ఫర్మ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మన ఐఎస్పీ అలాంగ్ విత్ సిఐ ప్రవీణ్ కుమార్ అండ్ అదర్ ఆఫీసర్స్ రైడ్ చేసి వాళ్ళని అక్కడ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఆన్ ద స్పాట్ ఒక విటుడిని కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. అక్కడ కొన్ని ఇండిస్క్రిమినేట్ మెటీరియల్, తర్వాత కొంచెం లిక్కర్ ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇతను మహారాష్ట్ర నుంచి అక్రమంగా ఇసుక తీసుకురావడము, ఆ ఇసుక బైన్సా, ముధోల్ అండ్ తానూరు ఈ ఏరియాస్ నిర్మల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల అమ్ముతున్నాడు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఈ ఇసుక అక్రమ రవాణాల్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాడు. ఇతన్ని ఇదివరకు మనం చాలాసార్లు కేసులు పెట్టడం జరిగింది. ఇతని మీద తానూరులో, ముధోల్లో, తర్వాత బైన్సాలో, ఆ తర్వాత మన నిర్మల్ టౌన్లో కూడా కేసులు ఉన్నాయి. ఈ కేసులకు సంబంధించి ఎప్పుడైనా సరే మనము అరెస్ట్ చేద్దామని ట్రై చేసినప్పుడు ఇతను చాలా పోలీసులు భయపెట్టడము, అలాగే మహారాష్ట్ర పోలీసులను కూడా గాయపరిచాడు అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు. దీన్ని కూడా వెరిఫై చేయాలి. ఇతన్ని చాలాసార్లు అరెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే పారిపోయి బెయిల్ తెచ్చుకోవడం ఇట్లా చేస్తూ ఉన్నాడు. లాస్ట్ 1 year నుంచి మనము ఇసుక తర్వాత पीडीएस राइस अक्रम रवाना में चाला उत्पादन मोपामु। कागजनगर टाउन के रेलवे स्टेशन के अतराफ में पिछले चंद दिनों से बार बार अजदहा नुमा सांप की आमद से मकामी अवाम सख्त खौफ व हर्रास का शिकार है। अवाम का कहना है कि किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है, जिसकी वजह से इलाके के मकीन दिन रात परेशानी में मुब्तला है। इस सिलसिले में CPM पार्टी सिरपुर असम्बली हलक़े के कन्वीनर आनंद कुमार ने महकमा जंगलात के अहदेदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया।
खींचना धूम पकड़ के खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस। माओवादी पार्टी को भारी झटका, 71 माओवादी हथियार डालकर हुए सरेंडर। हैदराबाद में बीआरएस को बड़ा झटका, 3 वार्ड सुदूर कांग्रेस में शामिल। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर किया। मजदूर खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुसावात चाहिए, हुकूक़ के लिए जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। CITU रियासती सेक्रेटरी पद्मश्री का बयान। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, जरूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद के मुस्लिम अक़लियती इलाक़ों की तरक्की को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ज़हीर रमज़ानी की शिकायत, लोकलवाडीज़ के एडिशनल कलेक्टर व म्यूनसिपल स्पेशल ऑफिसर राजेश्वर का आदिलाबाद बीफ मार्केट दौरा, सहूलियात की फराहमी का लिया जायज़ा। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू।